ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता मात। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने उसकी रचना की है। दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने ये उसका प्रकाशन किया है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार का मूल विषय 148 कर्म प्रकृति है। दूसरे अधिकार में जीव के परिणाम और कर्म के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण दूसरे अधिकार में संक्षिप्त में कार्य का दो कारण समझाया गया। कार्य का दो कारण हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। सच्चा कारण तो एक ही है, उपादान कारण। उसमें उपादान कारण का विषय चलता है। क्वेश्चन 297 पेज नंबर 71। उसका 5 मिनट में रिवीजन करके हम आगे जाएंगे। प्रश्न है, उपादान कारण किसको कहते हैं? तो सर्वप्रथम उपादान शब्द का अर्थ क्या है? उपादान का अर्थ है स्वशक्ति, निज शक्ति। सभी द्रव्य में यानी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य में और संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य में अपनी अपनी निज शक्ति है, अर्थात स्वशक्ति है। द्रव्य में स्वशक्ति 2 प्रकार की होती है।
द्रव्य में जो अनंत स्वभावपना है, यानी अनंत गुणात्मकपना है, तो प्रत्येक द्रव्य के पास अनंत अनंत स्वभाव है, वो उसकी स्वशक्ति है। और दूसरी स्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल प्रति समय एक पर्याय को प्रकट कर सके, ऐसा पोटेंशियल, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य, वो भी स्वशक्ति है। ये दो प्रकार की स्वशक्ति जाति अपेक्षा के सभी द्रव्यों में है, संख्या अपेक्षा के भी सभी द्रव्यों में है। चाहे द्रव्य चेतन हो या चाहे द्रव्य अचेतन हो, दोनों में स्वशक्ति होती है। चाहे द्रव्य रूपी हो, चाहे द्रव्य अरूपी हो, दोनों में ये स्वशक्ति होती है। चाहे द्रव्य एक प्रदेशी हो, चाहे द्रव्य बहुप्रदेशी हो, फिर भी सभी द्रव्यों में ऐसी स्वशक्ति होती है। अब शब्द है उपादान कारण। जो कार्य होता है, जो सभी द्रव्यों में प्रति समय कार्य होता है, वो कार्य का कारण स्वशक्ति में है कि परशक्ति में है? तो कि दरेक द्रव्य का जो कार्य होता है, उसका कारणपणा स्वद्रव्य में होता है, उसको उपादान कारण कहने में आता है। ये सब बात हमने सामान्य न्याय से बताई। अब उपादान कारण किसको कहते हैं? सॉरी, उसके पहले मैं फिर से गुजराती में बोल जाता हूँ। અધિકાર બીજો ચાલે છે। બીજા અધિકારનો મૂળ વિષય 148 કર્મ પ્રકૃતિનો છે। જીવના પરિણામ અને પૂતગલ એટલે કર્મના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોવાથી 148 કર્મ પ્રકૃતિના વિષયમાં સંક્ષેપમાં નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ સમજાવવું જરૂરી હોવાથી અહીંયા એ વિષય નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણનો કહ્યો છે। એમાં આપણે 297 પ્રશ્ન પર આવ્યા છીએ। 297
297 પ્રશ્ન ઉપાદાન કારણ કોને કહે છે? તો અહીંયા શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે ઉપાદાન. ઉપાદાન એટલે સ્વશક્તિ, નિજ શક્તિ, પોતાની શક્તિ. જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય: જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ. સંખ્યા અપેક્ષાના અનંતાનંદ દ્રવ્યો: જીવ અનંત, પૂતગલ પરમાણુ અનંતાનંદ, ધર્મ અધર્મ આકાશ એક એક દ્રવ્ય, કાળ અસંખ્યા દ્રવ્ય. તો જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંતાનંદ દ્રવ્યો, બધા પાસે પોતપોતાની સ્વશક્તિ છે, નિજ શક્તિ છે. સ્વશક્તિ એટલે દરેક દ્રવ્ય એના પાસે અનંત સ્વભાવપણું છે. જેમ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, યોગ ગુણ, પુરુષાર્થ, અસ્તિત્વ ગુણ, વસ્તુત્વ ગુણ, દ્રવ્યત્વ ગુણ, પ્રમેયત્વ ગુણ, પ્રદેશત્વ ગુણ, અગુરુ લઘુત્વ ગુણ, ક્રિયાવતી શક્તિ, વૈભાવિક શક્તિ, ચૈતન્યપણું વગેરે જેમ જીવના એટલે આત્માના સ્વભાવો છે, તેમ દરેક દ્રવ્ય પાસે પોતપોતાના અનંત સ્વભાવનું હોવાપણું એને નિજ શક્તિ, સ્વશક્તિ કહેવામાં આવે છે. દરેક દ્રવ્યમાં બીજી એક નિજ શક્તિ છે. દરેક દ્રવ્યના પરિણામ એ પોતાના સ્વદ્રવ્યોમાંથી આવે છે. દરેક દ્રવ્ય અનાદિથી અનંતકાળ પ્રત્યેક વર્તમાન સમયમાં દ્રવ્યની સ્વસત્તામાંથી એક પરિણામને વ્યક્ત કરી શકે એવા અનાદિથી અનંતકાળના વિવિધ પ્રકારના અનંત પરિણામને ઉત્પન્ન કરવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એટલે કે પોટેન્શિયલ એને પણ દ્રવ્યની સ્વશક્તિ કહેવામાં આવે છે. આવી સ્વશક્તિ પણ જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યોમાં છે, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંતાનંદ દ્રવ્યોમાં છે. આવી સ્વશક્તિ કોઈએ બનાવી નથી, એનો કોઈ કરતા નથી. એ શક્તિઓ અનાદિથી છે, એવી સ્વશક્તિ અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેવાની છે. આવી શક્તિઓની ઉત્પત્તિ પણ નથી, નાશ પણ નથી. આવી શક્તિનો કોઈ કરતા નથી. હવે આટલી વાત સામાન્ય ન્યાયે સમજ્યા પછી ઉપાદાન કારણ કોને કહે છે?
એનો ઉત્તર જે પદાર્થ એટલે 6 દ્રવ્યો સ્વયં એટલે પોતાની સ્વશક્તિથી, પોતાની નિજ શક્તિથી, સ્વયં એટલે સ્વયંભૂ, સ્વયંભૂ એટલે સ્વતંત્રપણે, સ્વયં એટલે પરથી નિરપેક્ષપણે કાર્યરૂપ પરિણમે. તો વિશ્વનો દરેક પદાર્થ, વિશ્વનો દરેક દ્રવ્ય પોતાની સ્વશક્તિથી કાર્યરૂપે પરિણમે તેને ઉપાદાન કારણ કહે છે. જેમ કે ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી, ઘડો માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયો કે કુંભારમાંથી? અજ્ઞાની એમ કહે છે કે મારો કુંભાર સરસ ઘડા બનાવે છે. જ્ઞાની એમ કહે છે કે માટીમાંથી ઘડો થાય છે. અજ્ઞાની એમ કહે છે કે ઘડાનો કર્તા કુંભાર છે. જ્ઞાની એમ કહે છે કે ઘડાનું કર્તા માટી છે. જ્ઞાનીએ કર્તાની વ્યાખ્યા એમ કરી છે કે કર્મમાં જે દ્રવ્ય વ્યાપે તે તેનો કર્તા હોય. કર્મ એટલે દ્રષ્ટાંતમાં ઘડો. ઘડામાં જે દ્રવ્ય વ્યાપે તે તેનો કર્તા હોય. તો ઘડામાં માટી વ્યાપે છે તો માટી એનું કર્તા છે. ઘડામાં કુંભાર વ્યાપતો નથી. કુંભારના હાડકા ચામડા ઘડા રૂપે થયા નથી. માટી ઘડા રૂપે થઈ છે. ઘડા રૂપના પરિણામ કુંભારમાંથી આવ્યા નથી. ઘડા રૂપના પરિણામ માટીમાંથી આવ્યા છે. તો દ્રવ્ય કર્તા અને એનું પોતાનું જ પરિણામ, એનું કર્મ. માટી દ્રવ્ય, ઘડો એનું પરિણામ. તો માટી દ્રવ્ય કર્તા અને ઘડા રૂપની પર્યાય એનું કર્મ. આટલો વિષય ચાલી ગયો છે. હવે આગળ કહે છે, અનાદિકાળથી દ્રવ્યમાં જે પર્યાયનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. શું કહ્યું? અનાદિકાળથી દ્રવ્યમાં. દ્રવ્યમાં એટલે કયા દ્રવ્યમાં? તો કે 6 દ્રવ્યમાં. તો 6 દ્રવ્યમાં પર્યાયનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. એનો અર્થ એમ કે 6 દ્રવ્ય અનાદિકાળથી પરિણમે છે. હવે દરેક દ્રવ્ય અનાદિકાળથી પરિણમે તો એ પર્યાય પોતાના સ્વદ્રવ્યમાંથી આવે કે પરદ્રવ્યમાંથી? તો કે પોતાના સ્વદ્રવ્યમાંથી આવે છે. હવે
1 નંબરમાં તો કહ્યું હતું કે ઘડાની ઉત્પત્તિનું કારણ માટી, પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ પોતાનું દ્રવ્ય, તો પોતાનું દ્રવ્ય ઉપાદાન થઈને પોતાની વર્તમાન પર્યાયને ઉત્પન્ન કરે એનું કર્મ છે. હવે અહીંયા પેલા કારણ દ્રવ્ય બતાવ્યું હતું, પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ દ્રવ્ય બતાવ્યું હતું. હવે અહીં પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ અન્ય પ્રકારથી બતાવે છે. કઈ રીતે બતાવે છે? તો કે અનાદિકાળથી દ્રવ્યમાં જે પર્યાયનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે તેમાં અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી પર્યાય ઉપાદાન કારણ છે અને અનંતર ઉત્તર ક્ષણવર્તી પર્યાય કાર્ય છે. તો અહીંયા કારણ કાર્ય કોની વચ્ચે બતાવ્યું? તો કે કારણ અને કાર્ય, તો કે કારણ પૂર્વ પર્યાય અને કાર્ય ઉત્તર પર્યાય. તો કે આવું કારણ કાર્યપણું કેમ બતાવ્યું? તો કે ત્યાં એમ બતાવવું છે કે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય ન થાય. વ્યય એટલે વિખેરાઈ જવું. પૂર્વ પર્યાય વિખેરાઈ ન જાય ત્યાં સુધી પછીની પર્યાય એટલે ઉત્તર પર્યાય પ્રગટ થઈ શકતી નથી. આવું કેમ હશે? તો કે એક પર્યાયમાં આખું દ્રવ્ય વ્યાપી જાય છે. બીજી પર્યાયની ઉત્પત્તિ માટે તમારી પાસે બીજું કોઈ દ્રવ્ય છે જ નહીં, કારણ કે તમારું દ્રવ્ય તો એક જ છે. જો પૂર્વ પર્યાયમાં દ્રવ્ય વ્યાપ્યું છે એ પર્યાય વિખેરાય નહીં ત્યાં સુધી દ્રવ્ય નવી પર્યાયમાં વ્યાપી શકે નહીં. કાલ દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો, 10 ગ્રામ જ સોનું છે, ચેઇનમાં વ્યાપી ગયું. હવે રિંગ જોઈએ છે પણ બીજું સોનું નથી, તો ચેનમાં વ્યાપેલું સોનું ચેનરૂપ પર્યાય એનો વ્યય થાય તો ઉત્તર પર્યાયમાં રિંગ બની શકે. તો જેમ વર્તમાન પર્યાય પ્રગટ કરવામાં એક કારણ દ્રવ્ય છે, એમ બીજું કારણ પૂર્વ પર્યાયનો ત્યાગ છે. પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય થાય તો ઉત્તર પર્યાય પ્રગટી શકે. તો એક પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં પર્યાય દ્રવ્યમાંથી આવતી હોવાથી એક કારણ દ્રવ્ય અને પૂર્વ પર્યાયના ત્યાગ વગર વર્તમાન પર્યાય પ્રગટ થઈ શકતી નથી. માટે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યાય
એ વર્તમાન પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ હોવાથી પૂર્વ પર્યાય ઉત્તર પર્યાય માટે કારણ છે. તો પર્યાયની ઉત્પત્તિના બે કારણ બતાવ્યા. દ્રવ્યનું એક શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અને બીજો વ્યય. હવે ત્રીજું કારણ બતાવે છે. એક જ પર્યાયના ઉત્પત્તિના ત્રણ કારણ, અને ત્રણ કારણ ને ઉપાદાન કારણ કીધા છે. હવે ત્રીજું કારણ શું કહે છે? તે સમયનો અર્થ છે વર્તમાન સમયની પર્યાયની યોગ્યતા, તે ઉપાદાન કારણ છે. અને તે જ પર્યાય પોતે કાર્ય છે. પર્યાયની યોગ્યતા કારણ અને પર્યાય પોતે કાર્ય. ફરીવાર, પર્યાયના બે કારણ બતાવ્યા હતા. એક, દ્રવ્યમાંથી પર્યાય આવે છે અને પર્યાયમાં દ્રવ્ય વ્યાપે છે, માટે દ્રવ્યને કારણ કહ્યું. અને દ્રવ્યમાં એટલું પોટેન્શિયલ છે કે અનાદિથી અનંતકાળ પર્યાયને પ્રતિ સમય ઉત્પન્ન કરી શકે, માટે એક કારણ દ્રવ્ય કહ્યું હતું કે પર્યાયની ઉત્પત્તિનું એક ઉપાદાન કારણ ત્રિકાળ દ્રવ્ય છે. બીજું કારણ કહ્યું કે પૂર્વ પર્યાય ઉત્તર પર્યાયનું કારણ છે. પૂર્વ પર્યાય, ઉત્તર પર્યાય એટલે વર્તમાન પર્યાયનું કારણ છે. તો પૂર્વ પર્યાય પણ પર્યાય છે અને ઉત્તર પર્યાય પણ પર્યાય છે. તો પર્યાયનું કારણ પર્યાય, પણ કઈ પર્યાયનું કઈ પર્યાય કારણ છે? તો કે પૂર્વ પર્યાય કારણ છે અને વર્તમાન પર્યાય કાર્ય છે. તો વર્તમાન પર્યાયના બે કારણ થયા. એક દ્રવ્ય, બીજું પૂર્વ પર્યાય. હવે પર્યાયનું ત્રીજું કારણ કહે છે કે પર્યાયની ઉત્પત્તિ એ પર્યાયની યોગ્યતાથી થાય છે. ત્યારે યોગ્યતા એટલે શું? તો ધ્યાનથી સાંભળજો કે આપણને ઘણા પ્રકારના પરિણામ થતા હોય. ઘણા પ્રકારના પરિણામ થતા હોય તો ક્યારેક આપણને એવો વિકલ્પ આવે કે આજે આવું પરિણામ કેમ થયું? તો કે દ્રવ્ય માનો કે જીવમાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ થયો, ક્રોધ થયો, તો ક્યારેક જીવને એમ થાય કે મને ઓચિંતો આટલો બધો ક્રોધ કેમ થઈ ગયો? હવે જીવ દ્રવ્યમાં અનંત પ્રકારના વિભાવ કરવાની પણ યોગ્યતા છે
અનંત પ્રકારના અશુભ ભાવ કરવાની પણ યોગ્યતા છે. અનંત પ્રકારના શુભ ભાવ કરવાની પણ યોગ્યતા છે અને અનંત પ્રકારના શુદ્ધ પરિણામ કરવાની પણ યોગ્યતા છે. તો પછી વર્તમાનમાં ક્રોધ જ કેમ થયો? મેં તો સોનીને બંગડી બનાવવાનું કહ્યું હતું, પણ એને ભૂલથી સમજફેરમાં કડા બનાવી નાખ્યા. આમ કેમ થયું? તો કે દરેક પર્યાય જે વર્તમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે એ પર્યાય પોતાની યોગ્યતાને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રવ્યોમાં ભલે અનંત પ્રકારના પરિણામ કરવાની શક્તિ હોય, પણ વર્તમાનમાં ક્રોધ જ કેમ થયો? વર્તમાનમાં રાગ જ કેમ થયો? વર્તમાનમાં લોભ જ કેમ થયો? તો કે વર્તમાન ઉત્પન્ન થતી પર્યાય પોતે સ્વતંત્ર છે. વર્તમાન ઉત્પન્ન થતી પર્યાય પોતાની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો પર્યાયની ઉત્પત્તિનું કારણ, પહેલું કારણ બતાવ્યું દ્રવ્ય, કારણ કે પર્યાય દ્રવ્યમાંથી આવે છે. બીજું કારણ બતાવ્યું પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય અને વર્તમાન પર્યાયનો ઉત્પાદ. તો પૂર્વ પર્યાયના વ્યયને કારણ કીધું. આ બંને કારણ તો છે. હવે ત્રીજું કારણ પણ છે કે તે સમયે ઉત્પન્ન થતી પર્યાય એવી જ યોગ્યતા લઈને આવી હતી કે ત્યારે આમ જ થવાનું હતું. તો એક પર્યાયના 3 કારણ છે. રાજુભાઈ, એનો મતલબ એ થયો ક્રમબદ્ધની વાત થઈ ગઈ અહીંયા? ના, અત્યારે બતાવવું છે કે એ પર્યાયમાં જે વર્તમાન પર્યાયની સ્વતંત્રતા બતાવે છે કે વર્તમાન પર્યાય સ્વતંત્ર છે. એને ખરેખર વ્યયની અપેક્ષા નથી, દ્રવ્ય સ્વભાવની અપેક્ષા નથી. એ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ એ પોતાની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થઈ છે, એવું સિદ્ધ કરવું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, જેમ ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળીએ તો ગુરુદેવ એમ બોલે કે દ્રવ્ય પણ સ્વતંત્ર છે, ગુણ પણ સ્વતંત્ર છે, પર્યાય પણ સ્વતંત્ર છે. ગુરુદેવ કહે કે દ્રવ્ય પણ સત છે, ગુણ પણ સત છે, પર્યાય પણ સત છે. એટલે એક કાર્ય થયું, એક પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય અને એ દ્રવ્યની કોઈ પણ પર્યાય હોય, અનાદિથી અનંતકાળની કોઈ પણ પર્યાય, ચાહે શુદ્ધ હો કે અશુદ્ધ હો, દરેક પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં 3 કારણ. દ્રવ્ય ન હોય તો પણ પર્યાય ઉત્પન્ન ન થાય, પૂર્વ પર્યાયનો ત્યાગ ન થાય તો પણ પર્યાય ઉત્પન્ન ન થાય, અને તત્સમયની યોગ્યતા ન હોય તો પણ એ પર્યાય ઉત્પન્ન ન થાય. જેમ કે કડા બન્યા તો સોના વગર કડા બને નહીં. કડા બન્યા તો પૂર્વે મારી પાસે બેંગલ્સ હતા, તો બેંગલ્સનો વ્યય ન થાય તો કડા બને નહીં. અને તત્સમયની
એ સોનાની વર્તમાન પર્યાયની એવી યોગ્યતા ન હોય તો પણ કડા બને નહીં. જેમ ખરેખર લૌકિકમાં શું થાય કે મેં તો બેંગલ્સ બનાવવા આપ્યા હતા પણ એને કડા બનાવી નાખ્યા. મેં જોયા, પહેરી જોયા, પણ મને કડા વધારે ગમી ગયા. મેં કહ્યું વાંધો નહીં, ભલે કડા બની ગયા. જે થવાનું હતું તે થયું. હું તો બાંધતી હતી લોટ, રોટલીનો લોટ. વાતો વાતોમાં ભાખરીનો લોટ બંધાઈ ગયો. મારું ધ્યાન જ ન રહ્યું. પણ એ લોટની એ જ યોગ્યતા હતી, તે સમયે તેમ જ થવાનું હતું. એ પર્યાય એવી જ યોગ્યતા લઈને આવી હતી. તો દરેક દ્રવ્યનું કાંઈ પણ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય એમાં 3 કારણ હોય ને હોય જ. પછી 3 કારણમાંથી ક્યાં કયા વિષયને મુખ્ય કરીને વાત આવતી હોય ત્યાં એ કારણને મુખ્ય કરવામાં આવે ને એનું વર્ણન કરવામાં આવે. फिर से हिंदी में देखो, तीसरी बात क्या बताई कि वो समय की पर्याय की योग्यता, वो उपादान कारण અને वही पर्याय कार्य. अब देखो उसका अर्थ क्या करे कि द्रव्य अनंत प्रकार का परिणाम तो कर सकता है. तो वर्तमान में मैंने क्रोध क्यों किया, राग क्यों नहीं किया, क्षमा क्यों नहीं की, तो कि वर्तमान पर्याय उसका जो स्वकाल होता है, उसकी जो योग्यता होती है, तो पर्याय अपनी योग्यता से परिणमन करती है. तो प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें 3 कारण. द्रव्य बिना पर्याय होती नहीं और पर्याय द्रव्यों में से ही आती है. तो द्रव्य तो होना चाहिए. वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय के त्याग बिना होती नहीं, तो पूर्व पर्याय का त्याग होना चाहिए. और वर्तमान पर्याय स्वयं की योग्यता लेके आई है, तो स्वयं की योग्यता के बिना भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है. जैसा हमने अभी दृष्टांत दिया कि रोटी के लिए आटा निकाला था, लेकिन बातों बातों में ख्याल नहीं रहा और रोटी के बदले में भाखरी का आटा बांध दिया. ऐसा क्यों हुआ? तो कि आटा उस समय अपनी योग्यता के लेके आया था और वही परिणाम होने वाला था.
मैंने ज्वेलर्स में ऑर्डर दिया बैंगल्स बनाने का, लेकिन गलती से उसने कड़ा बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो कि उस समय सोने की वर्तमान पर्याय की योग्यता कड़ा बनने की ही थी। मैंने कड़ा पहन के देखा, बैंगल से भी मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने रख लिया। तो करना तो कुछ था, हो गया कुछ। वो पर्याय की स्वयं की योग्यता थी। तो विश्व के 6 द्रव्य प्रति समय उसका जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें 3 कारण होता है। जेवर सोना के बिना बन नहीं सकता, तो द्रव्य तो सोना होना चाहिए। जो जेवर बना, तो ये सोने में से पुराना जेवर था, उसका व्यय नहीं होता, तब तक नया जेवर बन नहीं सकता। और जो जेवर बना, वो जेवर की वर्तमान पर्याय की योग्यता ऐसी थी, वैसा जेवर बना। 3 कारण। द्रव्य पर्याय में व्यापेगा नहीं तो भी पर्याय होती नहीं, तो द्रव्य एक कारण। पूर्व पर्याय का त्याग न होवे तब तक वर्तमान पर्याय प्रकट नहीं हो सकती, दूसरा कारण। और पर्याय जो उत्पन्न हुई, ऐसी क्यों उत्पन्न हुई? तो कि वो पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुई है। तो 3 कारण होता है। 3 कारण में द्रव्य त्रिकाल उपादान है। दूसरा 2 क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में 2 प्रकार, अनंतर यानी अंतर छोड़े बिना, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। दरेक पर्याय क्षणवर्ती होती है, पूर्व की पर्याय भी क्षणवर्ती है। तो अंतर छोड़े बिना यानी पूर्व की पर्याय, वो पूर्व की पर्याय का काल तो एक समय था, उसका व्यय वो भी कारण है। और तत्समय की योग्यता वो भी क्षणिक उपादान है। तो 2 क्षणिक उपादान है और 1 त्रिकाल उपादान है। विश्व के सभी द्रव्य तीनों काल प्रति समय परिणमन करते हैं, तब तीनों उपादान कारण की वहाँ विद्यमानता मौजूदगी होती है। लो, समय हो गया। राजू भाई, हाँ जी। हम आपने कहा पर्याय की उत्पत्ति हुई, तो उसमें तत्समय की पर्याय की योग्यता वो उपादान का कारण, और जो कार्य हुआ वो पर्याय का कारण पर्याय। तो हाँ, तो हमको एक कार्य होने में 3
कारण बदले, तो हमको दोनों समझना पड़ेगा कि ये पर्याय की स्वतंत्रता है, ये समझना है। पहले तीनों बात समझना है उपादान से, बाद में पर्याय की भी स्वतंत्रता समझना है। क्यों? कि आप समझो कि सम्यक सन्मुख पुरुषार्थ करते हैं सालों से और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तब आपको समाधान करना है कि मेरी वर्तमान पर्याय की योग्यता ऐसी नहीं है कि मुझे अभी सम्यक दर्शन हो जाए। मेरे द्रव्य में तो शक्ति रूप सामर्थ्य है कि मैं सम्यक दर्शन प्रकट कर सकूं, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होता? मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं होता? तो कि एक से अनेक कारण हैं। एक तो कारण ये है कि तेरा पुरुषार्थ इतना नहीं उपड़ा कि मिथ्यात्व का नाश हो, तेरी दृष्टि न्याय तक पहुंच जाए, इतना तेरा पुरुषार्थ नहीं उठा। दूसरा तो कि तेरी पर्याय की अभी ऐसी योग्यता नहीं आई कि तुझे सम्यक दर्शन हो जाए। तीसरा, तेरा काल नहीं पका। तो 5 समवायी है ना, उसमें कौन सी समवायी लागू होती है वो देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिद्ध करना है क्षणिक सत्य भी स्वतंत्र है। गुरुदेव कहते हैं ना कि पर्याय का कर्ता पर्याय, उसका अर्थ क्या? तो कि पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, यानी वर्तमान पर्याय ऐसी क्यों हुई? तो कि वो पर्याय की स्वतंत्रता है, उसकी योग्यता के कारण हुई। और कोई प्रश्न हो तो? इसमें इसमें सिद्धांत पकड़ना है कि स्वतंत्रता पकड़ना है? दोनों पकड़ना है ना। देखो, शास्त्र में कहीं स्वतंत्रता सिद्ध करनी है तब स्वतंत्रता पकड़ना है। होगा क्या कि कौन से विषय में इसका कहाँ क्या प्रयोग हुआ है वो देखना पड़ेगा। देखो, गुरुदेव पर्याय की महिमा करे तब ऐसा कहते हैं कि तेरे पास तो अनादि से त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, लेकिन तुझे आज तक एक पर्याय भी शुद्ध प्रकट नहीं हुई और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का कभी आस्वाद नहीं लिया, तो तेरा स्वभाव है त्रिकाल, तो भी क्या काम का। और दूसरी बाजू ऐसा कहे कि भले तू निगोद में चला गया, तेरा क्षोभसम अंश मात्र भले रहा, लेकिन निगोद की पर्याय में भी तू भगवान आत्मा है, परिपूर्ण शुद्ध है, तो वहाँ स्वभाव की महिमा बतानी है। और कभी कभी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती की पर्याय बतानी है तो बताएगा कि मिथ्यात्व का नाश करेगा नहीं, तब उत्तर पर्याय सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी नहीं। तो कहाँ क्या सिद्ध करना है वो देखना पड़ता है। लो, समय हो गया।
ત્રણ કાળ ત્રણ લોક વર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાનનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે देवशास्त्र गुरु भगवंतनो जय हो. कल आगे चलेगा 298 से, और जो कल हम लेंगे, जो हमारा पेंडिंग विषय है, मैंने चार्ट भेजा है, वो कल ले लेंगे.